Warm greetings to everyone present here. It is indeed a great pleasure to be amidst this August gathering. On behalf of Department of Geography of Netaji Nagore College, I welcome you all for this one-day seminar on evolving landscape of geoinformatics careers, present trends and future directions. A man with great vision and mission, an icon for hard works, he is our chief guest, Dr. Rajiv Sarkar, Assistant Professor, Department of Geography, Adamas University, who has crossed the boundaries of excellence with his great spirit towards profession. I welcome you, sir. I warmly and respectfully welcome our principal, Dr. Amrita Datto, who has been the pillar behind this event. I welcome you, ma'am. My genial welcome to all faculties from various departments. I extend my welcome to all non-teaching members, volunteers, students, participants, technical team who are all gathered here to add radiance to occasion. Once again, welcome you all. Shumita, please. Our principal, Honorable Principal Dr. Amrita Datto, to say few words for encouraging. My best wishes to the resource person of Adamas University, Professor Dr. Rajiv Sarkar. We are happy enough that he has come and intended to motivate our students, and I wish every success of today's program. And I am specially thankful to the head of the Department of Geography Department and another faculty of Geography Department who have taken the initiative for the purpose of students only, and they are doing such programs every year in a frequent manner. I hope that they will continue to organize this program in coming future. Thank you. Yes, technology in its current form dates back to around the mid-1960s and has gone through substantial growth, particularly in the last 30 years. GIS has revolutionized many industries and markets such as infrastructure, environment, utilities, and even healthcare. It has not only changed asset management and mapping, but also played a role in transforming the virtual world. GIS has made use of cutting-edge technologies such as cloud computing, AI, geo-AI, and machine learning, and is expected to continue growth over the coming years. So, without wasting time, I request my friend Shumita to come here to introduce today's guest and felicitate him. We are eagerly waiting for Professor Sarkar's speech. He has many new ideas in his pipeline. Please, Shumita. Dr. Rajiv Sarkar is a passionate geographer who has completed his PhD from the University of Burdwan. He has completed his post-graduation in geography in 2007 with specialization of advanced geomorphology. He joined JRF CSIR UGC from 2011 and was awarded doctorate degree in 2016. He also completed his post-graduation in applied remote sensing and GIS from Jadavpur University in 2013 and post-graduation diploma in urban management and planning in 2017. Prior joining as an assistant professor in Adamas University, he was engaged with Jadavpur University, Kalyani University, and Diamond Harbour Women's University. Dr. Rajiv Sarkar is currently working on application of remote sensing and GIS in urban planning and management. He has also interest in urban growth modeling and geostatistics. He has published more than 15 papers in peer-reviewed journals with more than 80 citations. Now it is time to felicitate our esteemed guest,
Please come. A big applause. Thank you. Now I would request Rajipta, please come and enrich us with your speech. Today, when I am considering to showcase all of you how the landscape of geoinformatics is transforming over space and over time. So in that context, it's also very much important to all of you who are in the domain of geoscience to have a look. What are the opportunities you can have? Because at the end of the day, you need to have your source of bread and butter. You are learning, and now if you look into the NEP, NEP is also giving a lot of thrust on getting job, preparing for startups. So in that context, it will be very crucial for you to know how you can go by with geography and geoinformatics. So today's topic that I am going to discuss is evolving landscape of geoinformatics career, present trends and future direction. So I hope all of you have got the idea about geoinformatics. So it comprises lot of elements. It's not only GIS, it's not only remote sensing or GPS or GNSS. Its basic idea is coming from ICT. I hope all of you have a bit of understanding of ICT. It is the umbrella where information and communication comes into play. All sorts of information and communication that you share day in and day out are the part of ICT. And within this ICT comes your geoinformatics. In geoinformatics, we need to handle a lot of data from GNSS, that is Global Navigation Satellite System. Apart from that, we need to acquire data from remote sensing satellites that gives us information about the landscape, about the topography. Even nowadays, we are getting information about different chemical compounds. We also need to analyze this data in platform which is known as Geographic Information System. And this data, we are talking about data needs to be managed. And for the management of the data, we need to have a solid system which is spatial database management. And on this database management, we need to look into decision making. Ultimately, data will give us a better decision. So spatial decision support systems comes into play. So all these components clubbed together makes the geoinformatics. Okay. Do you want to get the language in Bengali? বাংলা বলবো? আচ্ছা ঠিক আছে। তো যেটা আমি এই আগের স্লাইডে বলছিলাম যে জিওইনফরমেটিক্সের মধ্যে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে। একটা কম্পোনেন্ট যেমন তোমরা হাতে কলমে কাজ করছো, জিআইএস এর মধ্যে সেই ডেটাগুলোকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে। আলটিমেটলি ডেটা কোত্থেকে পাওয়া যাচ্ছে? স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া যাচ্ছে এক ধরনের ডেটা। এই ডেটা আবার জিপিএস থেকে আরেক ধরনের ডেটা পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে এই ডেটাগুলোকে যে সিস্টেমের মধ্যে আমি একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারি এবং অ্যানালিসিস করতে পারি সেটা হচ্ছে জিআইএস প্ল্যাটফর্ম। ঠিক আছে, এবার এই যে ডেটা তার মাধ্যমে আমি কি করতে চাইছি, হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু, আমরা একটা বেটার প্ল্যানিং চাইছি, ভালোভাবে প্ল্যান করতে চাইছি। তাহলে সেই প্ল্যানিংয়ের জন্য আমাদের ডেটাগুলোকে কখনো ম্যানিপুলেশন করতে হচ্ছে, ডেটাগুলোকে কখনো ক্লিন করতে হচ্ছে, কখনো তাদের মধ্যে দিয়ে কোনো ডিসিশনকে রান করাতে হচ্ছে। তো সেই ডিসিশনগুলোকে আমরা স্প্যাশিয়াল ডেটা ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে রান করাই এবং এই 5টা কম্পোনেন্ট যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ
আলটিমেটলি আমাদের জিও ইনফরমেশনকে কভার আপ করছে। যদিও এই 5টা সিস্টেম হচ্ছে মূল, কিন্তু আমরা যারা জিওগ্রাফি এবং জিও ইনফরমেটিক্স নিয়ে কাজ করি তারা জিআইএস, রিমোট সেন্সিং, জিপিএস অ্যান্ড ডেটাবেস এই 4টের মধ্যেই মূলত কনসেন্ট্রেট করি। উই বেসিক্যালি ফোকাস অন 4 parts. We do not look into the ICT part because it is the mother part from where everything is coming down. আমাদের মূল যে জায়গা কাজ করার সেটা হচ্ছে জিআইএস, রিমোট সেন্সিং, জিপিএস এবং ডেটাবেস, এবং এই 4টের সম্মেলনের যে স্থান, সেই স্থানে কিন্তু আমাদের জব জেনারেশন সবচেয়ে বেশি। ঠিক আছে, এরপরে আসা যাক রিলেশনশিপ, কাদের কাদের সঙ্গে জিও ইনফরমেটিক্সের রিলেশনশিপ আছে। সো আমরা যদি দেখি, টেলিকম একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা যেখানে জিও ইনফরমেটিক্সের সঙ্গে রিলেশনশিপ আছে। কিভাবে? তোমরা যদি দেখো, খেয়াল করে, একটু মাইনিউটলি খেয়াল করে দেখো যে সেন্সরগুলো ডে টু ডে লাইফে কাজ করছে তোমার আশেপাশে, সেই সেন্সরগুলো কিভাবে কানেক্টেড? ওয়াইফাই। আজকে আমরা বাড়িতে টিভির অ্যাডে দেখতে পাচ্ছি আইওটি টার্ম তোমরা শুনেছো, ইন্টারনেট অফ থিংস। অ্যালেক্সার নাম শুনেছো, অ্যামাজন অ্যালেক্সা। তো সে কিভাবে কাজ করে? ওয়াইফাইতে। তো এই যে কানেকশানটা, টেলিমেটিক্স কানেকশান, তোমাকে দূর থেকে সব কিছু কমান্ড করে দিলে, বলে দিল যে অ্যালেক্সা স্টার্ট দ্য এসি। হাউ দ্য অ্যালেক্সা উইল ডু দ্য থিং? It will be connected through Wi-Fi. Both the content needs to be connected through Wi-Fi, and the programming is done in such a manner that it can interact with the system, machine to machine system. Now we understand this transferring of information, transferring of instruction is done with some codes which is coming from telecommunication part. Now second part is the geomatics. So geomatics, geoinformatics এর মধ্যে সাধারণত থাকে হচ্ছে তোমার জিআইএস, রিমোট সেন্সিং, এই পার্টগুলো। জিওম্যাটিক্স যেটা আছে সেটাতে বেসিক্যালি সার্ভের ওপর জোর দেওয়া হয়। ঠিক আছে, তোমরা প্রিজমেটিক কম্পাসের সার্ভে করেছো, তোমরা ডাম্পি লেভেল সার্ভে করেছো। আচ্ছা, এরপরে থিওডোলাইটের সার্ভে করেছো। আচ্ছা, তার এক ধাপ ওপরে আছে টোটাল স্টেশন। তোমরা দেখেছো টোটাল স্টেশন, রোড দিয়ে যাওয়ার সময় সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা যে ইনস্ট্রুমেন্টটা নিয়ে কাজ করে হলুদ রঙের, ঠিক আছে, টোটাল স্টেশন। সেই টোটাল স্টেশন এবং ডিজিপিএস বলে একটা অ্যাডভান্সড সার্ভে টুল আছে যেটাকে বলে ডিফারেন্সিয়াল জিপিএস। ঠিক আছে, তো ওই ডেটাগুলো আমরা যখন ইউজ করি কাজ করার জন্য, তখন সেটা জিও ইনফরমেটিক্সে ডেটা ইনপুট ডেটা হিসেবে প্রোভাইড করা হয়। তাহলে আমাদের সোর্স যে ডেটা পাচ্ছি আমরা, সেটা জিওম্যাটিক্স প্রোভাইড করে। ঠিক আছে, এরপরে আছে কম্পিউটার সায়েন্স। কম্পিউটার সায়েন্স কেন ইম্পর্টেন্ট? মোস্টলি all the codings that you do on software is coming from some sort of computer oriented domain. Okay, after that, how this information that you put information of latitude and longitude, how they will be synchronized with your algorithm, that comes from your information science. Okay, and cognitive science কেন বলা হচ্ছে? মানে তুমি যে ম্যাপটা বানাচ্ছ, আলটিমেটলি সেটাকে ইন্টারপ্রেট করার জন্য কগনিটিভ সায়েন্স কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, মানে মানুষের বোঝার যে জ্ঞান, কী করে আমি বুঝবো যে আমার ভেজিটেশনটা রিমোট সেন্সিংয়ে লাল রং দেওয়া হচ্ছে, বা বিল্ট আপ যখন করা হচ্ছে সেটাকে লাল কালার দেওয়া হচ্ছে। সো এবং কতটা তার স্কেল, সেই যে বোঝার জায়গাটা, সেটা আমরা কগনিটিভ সায়েন্স থেকে সাধারণত নিয়ে থাকি। এরপরে আসি ইম্পর্টেন্স। জিওগ্রাফি এবং জিও ইনফরমেটিক্সের ইম্পর্টেন্সটা কী? ফার্স্ট ইম্পর্টেন্স, ইট হেল্পস আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজ জিওস্প্যাশিয়াল ডেটা। আই হোপ অল অফ ইউ হ্যাভ সিন দিস সর্ট অফ ম্যাপ। এই ম্যাপগুলো তোমরা আগে হয়তো দেখেছো। একে কী ম্যাপ বলে? কোরপ্লেথ ম্যাপ। ঠিক আছে,
এবার প্রোপ্লেথ ম্যাপে সাধারণত আমরা কী দেখাই, কোনো ডিস্ট্রিবিউশনকে দেখাই, ঠিক আছে, আর ডেন্সিটি হতে পারে, ফ্রিকোয়েন্সি হতে পারে। এবার এই যে দেখে আমি অ্যাজ এ লেম্যান, আমার যদি কোনো জ্ঞান নাও থাকে যে ম্যাপ সংক্রান্ত, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি যে ডিফারেন্ট কালার বেসিক্যালি ডিফারেন্ট ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করছে। নিচে যে আমাদের লিজেন্ডটা দেওয়া আছে, তাহলে এই লিজেন্ডটা কিন্তু আমাদের বলে দিচ্ছে যে 100 থেকে 200-র মধ্যে যে কালারগুলো আছে সেগুলো কোন কোন স্টেটের, তাই না? তাহলে ভিজুয়ালাইজেশন অফ দ্য ডেটা ইজ ওয়ান অফ দ্য কি অ্যাসপেক্টস ফর জিও ইনফরমেটিক্স, ঠিক আছে? এটা হেল্প করে আমাদের বুঝতে যে কোথায় কি আছে, কোথায় বেশি আছে, কোথায় কম আছে, প্যাটার্নটা কি। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে অপটিমাইজ প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং। অপটিমাইজ মানে হচ্ছে কোনটা করলে ভালো হবে, ঠিক আছে, কোন প্ল্যানটা আমার জন্য ভালো হবে, ঠিক আছে? যখন তোমরা মোবাইল কিনতে যাও, তোমাদের বাজেট 10,000, 10,000-এর মধ্যে অনেক টাইপের মোবাইল আসতে পারে, কিন্তু কোন মোবাইলটা তোমার জন্য বেস্ট সেটা হচ্ছে অপটিমাইজেশন, ঠিক আছে? তো জিও ইনফরমেটিক্স ডিফারেন্ট টাইপস অফ অপটিমাইজেশনে সাহায্য করে। ইট হেল্পস ইন অপটিমাইজিং lot many problems. Here I have put an example regarding traffic, because I hope many of you have used Google Map for knowing which road which road having higher traffic congestion, and you have taken alternative routes. So how they are doing? They are constantly taking your data, and you are giving feedback. Each 5 seconds your mobile is giving feedback regarding the movement, how far you have gone from one place to another place, and that data actually giving Google information which location are having higher congestion, কোন জায়গাটাতে বেশি স্লো আর কোন জায়গাটা তাড়াতাড়ি যাওয়া যাচ্ছে, কোন জায়গাটা গ্রিন জোন, কোন জায়গাটা রেড জোন, তোমার কাছ থেকে ডেটা নিয়ে কিন্তু গুগল তৈরি করছে। সো অপটিমাইজেশন অফ প্ল্যানিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং আলটিমেটলি প্ল্যানিং অপটিমাইজেশন ডিসিশন মেকিংকে হেল্প করে। আমরা যা করছি আমাদের ডিসিশন মেকিংটা যাতে আরও সহজ হয়, ডিসিশন মেকিংটা যাতে আরও ফুল প্রুফ হয়, সেই কারণে করছি, ঠিক আছে? জিআইএস এবং জিও ইনফরমেটিক্স আমাদের সেই দিকে রাস্তাকে প্রদর্শন করে। থার্ড পয়েন্ট ইজ এনহ্যান্স ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট। One of the key aspects of geoinformatics is to help in this regard, where we want to reduce readiness, response and recovery in disaster time, যাতে আমাদের এই সাইকেলটাকে আমরা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে পারি। একটা হচ্ছে রিডিউস করতে পারি ডিজাস্টারটাকে, আমাদের প্রিপেয়ার্ডনেস, যে রেডিনেস মানে হচ্ছে এখানে প্রিপেয়ার্ডনেস যেন থাকে, যদি ডিজাস্টার হয় আমাদের রেসপন্স টাইমকে যেন আমরা কম করে ফেলতে পারি, রিয়েল টাইমে যেন আমরা ইনফরমেশন পাই এবং অ্যাক্ট করতে পারি, এবং তাড়াতাড়ি যেন আমাদের আগের স্টেট, নর্মাল স্টেট যেন ফেরত চলে আসে, সেটাকে আমরা বলছি রিকভারি, ঠিক আছে? এই টোটাল কাজটাকে করার জন্য কিন্তু আমাদের জিও ইনফরমেটিক্স খুব বড়োভাবে হেল্প করছে। ফোর্থ পয়েন্ট দিস পয়েন্ট টক্স অ্যাবাউট বিজনেস অপারেশন অ্যান্ড মার্কেটিং। তার মানে শুধু এনভায়রনমেন্ট ওরিয়েন্টেড কাজে আর যে জিআইএস ব্যবহার হচ্ছে বা জিও ইনফরমেটিক্স ব্যবহার হচ্ছে তেমন নয়, এখন মার্কেট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও জিও ইনফরমেটিক্স ব্যবহার হচ্ছে। কোন জায়গাতে আমি আমার বিজনেস সেট আপ করলে পরে আমি ব্রডার মার্কেট বেস পাবো, সেটাও কিন্তু এখন জিআইএসের মাধ্যমে করা হচ্ছে। বিকজ বেসড অন দ্য ইনফরমেশন দ্যাট ইউ আর প্রোভাইডিং in GIS system, you can find out the competitors, the catchment of competitors. Even madam can also use GIS to find out the catchment of the students of this college, and how this catchment can be enlarged to serve more of the community, ঠিক আছে? So in this context you see different types of operation is now being done with GIS. One is corporate management, sales, marketing, operation. One of the important factors is the logistics.
কোন রাস্তা দিয়ে গেলে আমার ডিজেলের কস্ট কমবে, ঠিক আছে, কোন রাস্তা দিয়ে গেলে আমার প্রফিটেবিলিটি বাড়ানো যাবে, ঠিক আছে। যেমন তোমরা ধরো ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন বা খাবারের যে তোমরা অর্ডার দাও, দে ইউজ দিস টাইপ অফ থিং, ওকে। Customer service, and this is a product from the ArcGIS which is very highly used in today's world. Now, current trends in geoinformatics. I have given you 4 basic current trends under which you will find lot of variety. Number 1 is data exploration. Okay, we will look into it one by one. Data exploration is one. Then comes technological advancement, cloud computing, and real-time data. So let's look one by one. What does this mean? So increased availability and variety of geospatial data. Data exploration এর মধ্যে ফার্স্ট যে পয়েন্টটা আছে, তোমার ডেটা টাইপ আগে যত তুমি ইউজ করতে, ধরো তোমরা শেপ ফাইলের নাম শুনেছ, এসএসপি ফাইল, জেআইএস তোমরা ইউজ করেছো তো, এক্সপোজার আছে জেআইএস এর, হ্যাঁ, আচ্ছা 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 আচ্ছা, তো ঠিক আছে। তোমরা যখন কাজ করতে যাবে এরপরে তোমরা দেখবে একটা ফাইল টাইপ আছে, যেমন ওয়ার্ড ডকুমেন্টের জন্য একটা ফাইল টাইপ আছে, এক্সেলের জন্য একটা ফাইল টাইপ আছে, এক্সএলএস, ওয়ার্ডের জন্য ডক্স আছে তো। তেমনি প্রত্যেকটা জিআইএসের জন্য যে আলাদা আলাদা টাইপের ডেটার আলাদা আলাদা ফাইলের এক্সটেনশন আছে। যে ডেটাটা এখন সবচেয়ে বেশি মাত্রায় ইউজ হচ্ছে সেই ডেটা টাইপের নাম হচ্ছে .shp, ঠিক আছে। এই ডেটা টাইপটা সব জায়গাতে এখন ইউজ হচ্ছে, কারণ এটা ফ্রি ডেটা টাইপ, ঠিক আছে। .shp শেপ ফাইল বলি আমরা, শেপ ফাইল। এবং এটা একটা ভেক্টর মানে হচ্ছে লাইন, পয়েন্ট, পলিগন তৈরি করা যায় এই ডেটাটাতে। কিন্তু তাহলে দেখো এই ডেটা টাইপটা আর এক ধরনের ডেটা টাইপ, যেটাতে শুধু পিকচার, ছবি ওঠে, তোমার মোবাইলেও ছবি ওঠে, তোমার যে মোবাইলে ছবি ওঠে তার একটা পার্টিকুলার ফরম্যাট আছে, সেটা জেপেগ হতে পারে বা টিফ হতে পারে বা পিএনজি হতে পারে, পেন্টে তোমরা কাজ করেছো, তার আলাদা টাইপ আছে। তাহলে এখন যেটা বলা হচ্ছে যে ডেটা টাইপ এত বেড়ে গেছে, ফলে ডেটাকে ম্যানেজ করার জন্য লোক দরকার, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ওয়ান এরিয়া where the current trends of geoinformatics is lying. Data variety, অনেক ডেটা ভ্যারাইটি, তাকে ম্যানেজ করার জন্য অনেক লোকের দরকার। না ম্যাডাম, এটা ক্লাসিফিকেশন না, এটা বেসিক্যালি ডেটার অনেক টাইপের ডেটা। এবার অনেক টাইপের ডেটা, they will classify the data and give you a uniform sort of things which can be managed by different people. We need to have interpretability. এবার দেখো এইখানে যেটা দেখাচ্ছে যে ডেটা টাইপ, what are the major types of data you can imagine? Number 1 is imagery. Imagery means picture. For satellite we say it to be as image, so that is why it is imagery. Apart from that, in image you have multiple type of data sets. Say for example, you want to measure carbon monoxide. Okay, a satellite will give you information about the carbon monoxide. A satellite will give you information of the carbon dioxide. Okay, nitrogen dioxide. Okay, and which is known as multi-dimensional data. আরেকটা ধরনের ডেটা তোমরা জানো কি না, IMD থেকে ডেটা পাওয়া যায়, ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন। They give you a data which is in grid format, rainfall data,
humidity data, okay, wind speed data, wind direction data. So you can get this sort of data, okay. Apart from that, you have Excel data. Say for example, you may have worked with census data, population কোথায় কত আছে, ঠিক আছে। তারপরে প্রোডাকশান, রাইসের প্রোডাকশান কোন ডিস্ট্রিক্টে কত হয়েছে, এডুকেশনের লেভেল কত, ঠিক আছে। দেন আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট সাম আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা। আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা মানে হচ্ছে, ধরো তুমি ফিল্ডে গেছো, ফিল্ডে গিয়ে তুমি কোশ্চেন করেছো, কোশ্চেন করে তোমায় একটা ডেটা দিয়েছে। এবার তোমার বন্ধু আর তোমার ডেটার যে রিপ্রেজেন্টেশন সেটা এক হয়নি, একজনের একরকম করেছে আর একজন আর এক রকম করেছে লেখার সময়, তাহলে ডেটাটা আনস্ট্রাকচার্ড হয়েছে। দুজন যদি এক্সেল করে, দুটো আলাদা আলাদা এক্সেল হবে, ঠিক আছে। এরপরে যেটা আমরা বলছিলাম এসএসপি ডেটা, সেটা হচ্ছে ভেক্টর ডেটা। আর একটা ভেক্টর ডেটার ফরম্যাট হচ্ছে ডিএক্সএফ। ডিএক্সএফটা হচ্ছে অটোক্যাড, ঠিক আছে। অটোক্যাডে যারা কাজ করে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য যে বাড়ির প্লট বানায়, সেই ডেটাটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ডেটা, যেটা জিআইএসের মধ্যে আগে ছিল না, এখন খুব বেশি মাত্রায় উঠে আসছে। 3D ডেটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এখন 3D উই নিড টু হ্যাভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য 3D, থার্ড ডাইমেনশন। এতক্ষণ যেটা বলছিলাম ম্যাপের কথা, সেটা 2 ডাইমেনশন। এবার ভার্টিক্যাল, এই রুমটার হাইটটা কত। ইফ আই ওয়ান্ট টু ম্যাপ দিস রুম, হোয়াট শুড বি দ্য জেড পার্ট, ওকে, তাহলে আমি বিল্ডিংয়ের হাইটটা পেয়ে যেতে পারবো, ঠিক আছে। রিয়েল টাইম ডেটা মানে আইওটি ডেটা, যেটা তোমরা দেখো, তোমরা যখন গাড়ি করে যাও দেখবে যে একটা সেন্সার লাগানো থাকে এবং সেই সেন্সার বলে দেয় তুমি কত স্পিডে যাচ্ছ বা আগের গাড়িটা কত স্পিডে যাচ্ছে। এবং দিস ডেটা কনস্ট্যান্টলি ইজ ফিডেড টু স্মার্ট সিটিজ। স্মার্ট সিটিগুলোতে এই ডেটা কিন্তু সবসময় ফিড আপ হচ্ছে। বা আর এক ধরনের ডেটা বলছি, যেটা আমরা এখন খুব বেশি ইউজ করছি না, কিন্তু ইন ফিউচার ইট উইল বি ইউজড। নাম্বার 1 ইজ ইউর ফেসবুক ইনফরমেশন, কত লাইক করলো, ঠিক আছে। যেটা আর একটা হচ্ছে ভিডিও ডেটাও কিন্তু খুব, সিসি ক্যামেরা দেখছো, পুলিশের যত সিসি ক্যামেরা, সব ডেটা কিন্তু অ্যানালাইসিস হচ্ছে, ওকে। অল দ্য ডেটাস আর নাও বিং ইউজড উইথ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং। লাইডার ডেটা আর এক ধরনের লেজার বেসড ডেটা, যেগুলো এখন বিদেশে বেশি মাত্রায় ইউজ হচ্ছে। আমরা খুব বেশি করে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল বা ইন্ডিয়ার কনটেক্সটে ইউজ করে উঠতে পারিনি, কিন্তু যেখান এক্সপেন্স কিন্তু তোমরা যারা এরপরে একটু জিও ইনফরমেটিক্সের দিকে নজর রাখবে, তারা দেখবে এখন ম্যাডাম কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা শহরের একটা আর্টিফিশিয়াল ডিজিটাল মডেল তৈরি করছে, ঠিক আছে। বম্বেতে এই মডেলটা শুরু হয়েছে আর কি, নেদারল্যান্ড তার পুরো কান্ট্রি ডিজিটাল টুইন। কলকাতার একটা রেপ্লিকা তৈরি হবে, যেখানে ডিজিটাল রেপ্লিকা, যেখানে সব বাড়ি, সব গাছ, সব দেখানো হবে এবং ওরা ফ্লাইটকে পাস করাবে আর কি, সে ডেটা তুলতে থাকবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, জিওসেন্ট্রিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেগুলো কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, 3D। এরপরে হচ্ছে ক্যাড, কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন ডেটা বা বিআইএম ডেটা। বিআইএমটা, এই টার্মটা শুনে রাখো, বিআইএম, বিল্ডিং ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে। এইটা ক্যাডের সঙ্গে খুব ইন্টিগ্রেটেড হয়ে ফিউচারে কিন্তু তোমাদের জব জেনারেশনে সাহায্য করবে। আচ্ছা, এরপরে যে সেক্টরটা, তার মানে আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম ডেটার পার্টে, ডেটা কীরকমভাবে ডেটা বেসিক্যালি জব জেনারেট করছে। এরপরে হচ্ছে অ্যালগরিদম। ডেটাগুলোকে তো হ্যান্ডেল করতে হবে, তো সেই ডেটা হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য আমাদের এবার সাহায্য নিতে হচ্ছে ডিফারেন্ট অ্যালগরিদমের। এবার সেই অ্যালগরিদমগুলো আমাদের কোত্থেকে আসছে, একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, ঠিক আছে। এবার আমরা যদি দেখি যে জিওগ্রাফি কী করে এই যে ফ্লো, এই যে স্রোত, তার সঙ্গে অ্যালাইনমেন্ট করছে। জিওগ্রাফি বেসিক্যালি, বা জিওগ্রাফি অ্যান্ড জিও ইনফরমেটিক্স কীভাবে অ্যালাইন করছে, জিওগ্রাফি বেসিক্যালি ইনফরমেশন দিচ্ছে, লোকেশন ইনফরমেশন, কোথায় কেমন হচ্ছে, কোথায়
বৃষ্টিপাত বেশি হচ্ছে, কোথায় বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে, কোথায় তাপমাত্রা বেশি, শহরের মধ্যে কোথায় তাপমাত্রা বেশি, কোথায় তাপমাত্রা কম, ঠিক আছে, যেটা তোমরা হয়তো টার্ম শুনে থাকবে আরবান হিট আইল্যান্ড, ঠিক আছে। এই ইনফরমেশনগুলো ফেড করছে জিওগ্রাফি, স্পেস রিলেটেড ইনফরমেশন। নাও এই ইনফরমেশন বা ডেটা আলটিমেটলি ইনপুট হিসেবে কাজ করছে তোমার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে, মেশিন লার্নিংয়ে এবং আরও গভীরে গেলে ডিপ লার্নিংয়ে, ঠিক আছে। ফলে তুমি যদি এখন থেকে স্টার্ট করো যে আমি প্রোগ্রামিংটা একটু ভালো করে শিখব, প্রোগ্রামিংয়ের হাতে খড়িটা যদি একটু ভালো করে হয় তোমার, তাহলে এই ডোমেইনে চাকরির কিন্তু অনেক সম্ভাবনা। তুমি যদি ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে পারো, ইউ উইল হ্যাভ লট মেনি জবস, ইউ উইল নট গেট any type of in your career you will not face any barrier, ঠিক আছে। About data we have talked about algorithm. Now in earlier days we need to have a desktop, we need to have a সফটওয়্যারের মধ্যে ডেটা পুট করতে হতো, তারপরে আমাকে অ্যানালিসিস করে আমি রেজাল্ট পেতাম। Now time has come when enhance accessibility and processing capability কি করছে, তোমাকে আর সফটওয়্যার দরকার নেই, ইন্টারনেটের মাধ্যমেই তুমি ডেটা অ্যানালিসিস করতে পারো। সেখানে তোমার ডেটাও থাকছে, আবার সফটওয়্যারের জন্য যে অ্যালগরিদম দরকার সেগুলোও থাকছে, যেটাকে আমরা আরেকটু পরে দেখতে পারবো যে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে কিভাবে করা যায়। দ্য ফিউচার অফ অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি, তোমাকে সব জানতে হবে না, তুমি জানো যে কী করে শুধু ডেটাটাকে অ্যানালাইজ করে, কোড ওখানটায় দেওয়া আছে, কোড ইউজ করে তুমি ডেটার রেজাল্টটাকে বের করে নেবে। তাহলে তোমার কাছে আর সফটওয়্যার কেনার দরকার নেই, তোমার হাই কনফিগার্ড ল্যাপটপ ডেস্কটপ কেনার দরকার নেই। শুধু কি দরকার, জানার দরকার যে কিভাবে কোডগুলোকে ইউজ করব, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির দরকার, কারণ এখন সব কিছুই আমাদের ইন্টারনেট ওরিয়েন্টেড হতে চলেছে, যেখানটায় সব ধরনের অ্যাসিস্টিভ পার্ট তোমার কোডগুলো দেওয়া থাকবে, তোমাকে শুধু জানতে হবে কোন ডেটার জন্য কোন কোড, এবং সেই কোডগুলোকে ইউজ করে আমি কী করে রেজাল্টটাকে বের করে আনতে পারি, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ সেড দ্যাট we now in the era of enhanced accessibility and processing capability. Now another part is that use of IoT and real time data collection for dynamic mapping. Dynamic mapping is something that আমরা যে ম্যাপগুলো তৈরি করি, এই ম্যাপটা কিন্তু স্ট্যাটিক ম্যাপ দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ম্যাপ, একটা হচ্ছে ডাইনামিক ম্যাপ। যে ম্যাপগুলো ডেটা চেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্টেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেইগুলোকে আমরা বলি ডাইনামিক ম্যাপ। যেমন ধরো তোমরা এই প্রোগ্রামটার নাম শুনেছো, পাওয়ার বিআই। এক্সেলের পরে যেটা মানে রিভলিউশন আসতে চলেছে আর কি, সেটার নাম হচ্ছে পাওয়ার বিআই। এরপরে তোমরা এক্সেল কোর্স করবে, সঙ্গে একটা পাওয়ার বিআই এরও কোর্স করবে, ঠিক আছে। পাওয়ার বিআইতে কী করে, এরকম সুন্দর সুন্দর ড্যাশবোর্ড তৈরি করে। এই ড্যাশবোর্ড তোমরা হয়তো দেখেওছো, যখন কোভিড ছিল তখন এরকম ড্যাশবোর্ড হতো, ঠিক আছে। এই ড্যাশবোর্ডের মধ্যে তুমি যদি কোনো ডেটাকে চেঞ্জ করো, সঙ্গে সঙ্গে তার রিপ্রেজেন্টেশন কোথায় লোকেশনের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, মানে একটা ডেটা করসপন্ডিংলি ডিফারেন্ট টেবিলের চেঞ্জ করছে, ম্যাপের চেঞ্জ করছে, ঠিক আছে। ফলে যেটা কি হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্মার্ট সিটির ক্ষেত্রে, সাপোজ ইউ হ্যাভ এ লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি ফর এ সিঙ্গেল ডে। এত এসি বেড়ে গেছে, তোমাকে একটা ইউনিট ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করলো। এবার এই ইলেকট্রিসিটিটা কেমনভাবে তুমি ডিস্ট্রিবিউট করবে এবং কেমনভাবে সেটাকে ম্যানেজ করলে পরে তোমার ওই দিনের কাজটা হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু এই ড্যাশবোর্ডগুলোর মাধ্যমে এফেক্টিভলি করা সম্ভব। তুমি নিজের সামনে দেখতে পাচ্ছ কোথায় কত রাইজ করছে টেম্পারেচার, তার ফলে
কত ডিস্ট্রিবিউশন, কত তোমার কনজামশনের জন্য এনার্জি লাগতে পারে বা ইলেকট্রিসিটি লাগতে পারে, তাহলে কোথা থেকে তোমাকে সেটাকে রিডিউস করে আনতে হবে। সো অল দিস সর্ট অফ থিংস ক্যান বি ডান বেসড অন দিস সর্ট অফ ডাইনামিক ম্যাপিং। ওকে, key areas of application, first is urban planning. Second, in urban planning we see lot of activities are coming through green city. Government of West Bengal is floating green city. Government of India is floating smart city. Amrit যোজনার মাধ্যমে বেশ কিছু ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে। তো এই কাজগুলো করার জন্য কিন্তু জিআইএস পিপল বা জিও ইনফরমেটিক্স যারা জানে তাদেরকে দরকার। উই সি লট মেনি স্টুডেন্টস অফ আওয়ার ইউনিভার্সিটি আর গেটিং জবস ইন দিস ডোমেইন। ওকে, second is environmental monitoring. In environmental monitoring we see climate change studies. This is more towards research oriented job and natural resource management. Different organizations, different startups are already in place to tackle this sort of issues which is happening day to day life. The heat wave বেড়ে যাচ্ছে, স্কাইমেট বলে একটা কোম্পানি আছে যারা শুধু প্রেডিকশন দেয় যে আগামী 1 মাসে বা আগামী 6 মাসে কী হতে চলেছে, হায়দ্রাবাদ বেসড কোম্পানি, ঠিক আছে। এবং দেয়ার ডেটা ইজ নাও ইউজড বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্টস এগ্রিকালচারাল এজেন্সিস। তা তোমরা যদি উইন্ডি বলে একটা অ্যাপ আছে, ইউজ করেছো কিনা জানি না, উইন্ডি, ঠিক আছে, ওই ঝড়ের সময়তে মানুষ দেখে যে কোন দিক দিয়ে যেতে পারে ঝড়টা, ঠিক আছে। তো এরকম স্কাই ম্যাপ একটা অর্গানাইজেশন, তারা হায়দ্রাবাদ বেসড, তারা এই ধরনের প্রেডিকশন প্রোভাইড করে যে ক্লাইমেটের মধ্যে কী ধরনের আগামী 7 দিন কী হতে চলেছে বা আগামী 1 মাসে কী হতে চলেছে, এবং দে প্রোভাইড দিস ইনফরমেশন ফর এগ্রিকালচারাল পারপাস, ঠিক আছে। এগ্রিকালচারের যারা চাষি তাদের জন্য এই ইনফরমেশনগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে কবে আমি জল দিলে পরে আমার ইলেকট্রিসিটি কনজামশনটা কম হবে, ঠিক আছে। যদি আমার কালকে বৃষ্টি হয় এবং ধরো আজকে যদি আমার জল দেওয়ার থাকে, তাহলে আমি একটু কম জল দেবো, মানে সাবমার্সালটাকে আমাকে কম চালাতে হবে, আমার ইলেকট্রিসিটি কনজামশন বেড়ে যাবে, প্রফিটেবিলিটি বাড়বে, ঠিক আছে। ফরেস্ট অ্যাক্টিভিটিগুলো বা ফরেস্ট ফায়ার, ঠিক আছে, এই ফরেস্ট ফায়ার কোথায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনাকে জানার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট এখন ডেভেলপ করা আছে, এবং যেটা বেসিক্যালি ডাইনামিক ম্যাপিং মানে ওয়েব জিআইএস দিয়ে তৈরি করা, ঠিক আছে। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, প্রেডিকশন, রেসপন্স এবং মিটিগেশন। প্রেডিকশন, রেসপন্স, মিটিগেশনের মধ্যে একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার পোটেনশিয়াল জোন। কলকাতার কোথায় গ্রাউন্ড ওয়াটারের কন্ডিশন কেমন, সেই জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য ডিফারেন্ট ম্যাপ তৈরি করা হয়, অ্যানালাইসিস করে ডিফারেন্ট লেয়ার ইউজ করে ম্যাপ জেনারেট করে, এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি আগে থেকেই যে কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ভালনারেবল। কারণ শহরের জলের চাহিদা এখন এতটাই বেড়ে গেছে, তোমরা যদি একটু নিউজ পেপার পড়ো, ব্যাঙ্গালোরের অবস্থা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, জল নেই, ঠিক আছে। দিল্লিতে জলের অবস্থা খুবই খারাপ, ঠিক আছে। কলকাতাও যে খুব ভালো জায়গা আছে তেমন নয় কিন্তু, ঠিক আছে। কলকাতার মধ্যেও ম্যাডাম জলের স্তর নামছে, ঠিক আছে। এবং 5 to 10 years ডাউন দ্য লাইন আমাদের এখানেও কিন্তু জল সংকট তীব্রতর হবে, ঠিক আছে। এরপর আসছে প্রিসিশন এগ্রিকালচার। আগে এগ্রিকালচার হতো, ফার্মাররা এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস করতো, এখন এগ্রিকালচার হয় কিন্তু হিউম্যান লেবারটা কম ইউজ করা হচ্ছে। কারণ এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে যদি তুমি দেখো পেস্টিসাইড, হার্বিসাইড, ডিফারেন্ট এন্টিটিগুলো খুব কার্সিনোজেনিক, ক্যান্সার তৈরি করে, ঠিক আছে। ফলে এই পার্টটাকে ট্যাকেল করার জন্য এখন আমরা ইউজ করছি ড্রোন বেসড স্প্রে। হ্যাঁ, পেস্টিসাইড স্প্রে করা হবে, হার্বিসাইড স্প্রে করা হবে, ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ড্রোন বেসড কালেকশন অফ প্ল্যান্টস ইজ অলসো টেকিং প্লেস, ঠিক আছে। এটাকে বলা হচ্ছে প্রিসিশন এগ্রিকালচার। এবার ড্রোন
কোন জায়গা দিয়ে গেলে পরে সবচেয়ে ভালোভাবে ও স্প্রেটা করতে পারবে, এফেক্টিভলি ও পেস্টিসাইডসের এফিকেসিটাকে এনলার্জ করতে পারবে, সেইগুলো কিন্তু ম্যাপিং করা হচ্ছে জিও ইনফরমেটিক্সের মাধ্যমে। ঠিক আছে, ঘরেও তোমরা দেখবে কদিন বাদে যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, রোবোটিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আসছে, তারাও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গা তোমাকে ম্যাপ করে দিতে হচ্ছে এবং সেই জায়গার মধ্যে কাজগুলো করে ফেলতে পারছে। ঠিক আছে, এরপরে ট্রান্সপোর্টেশন। ঠিক আছে, লজিস্টিক্স, কোন জায়গাতে আমার ওয়্যার হাউস আছে এবং কোন জায়গাতে ওয়্যার হাউস করলে পরে আমার ট্রাভেল কস্টকে আমি রিডিউস করতে পারবো, কোম্পানিগুলো সেই চেষ্টা সবসময় করে যায়। এবং রুট অপটিমাইজেশন, কোন রাস্তা দিয়ে গেলে পরে আমার খরচ বাঁচানো যাবে। ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে অটোনোমাস ভেহিকেল। অটোনোমাস ভেহিকেলকে তোমাকে কিন্তু আগে থেকে ডিজিটাল, এই যে রাস্তাগুলো সব ডিজিটাইজ করে ফেলা হচ্ছে, তার একটাই কারণ হচ্ছে দুদিন বাদে হয়তো আর আমাদের ড্রাইভার, ওলা উবেরে দেখতে পাবে ড্রাইভারলেস। ঠিক আছে, গাড়ি আসছে, গেট খুলে যাচ্ছে, তুমি বসে পড়ছো, তোমার ডেস্টিনেশন বলা আছে, তোমাকে সেখানে গিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে, নো ড্রাইভার। ঠিক আছে, তো এই যে কাজগুলো ডিজিটাইজ করা, রোড ডিজিটাইজ করা, তারপরে ফ্লিট ইনফরমেশনগুলো কতক্ষণ বাদে বাদে আসবে, সেই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু জিআইএস বা জিও ইনফরমেটিক্সের মাধ্যমে করা হচ্ছে। এরপর হচ্ছে ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস। 4টে জায়গাতে চাকরি পেতে পারো জিও ইনফরমেটিক্সে পড়ে। একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সেক্টর। গভর্নমেন্ট সেক্টরে ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন, ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রি, যেমন ধরো ফরেস্ট মিনিস্ট্রি। ঠিক আছে, সেখানে ওরা জিআইএসের বা জিও ইনফরমেটিক্সের স্টুডেন্টদেরকে অ্যাবজর্ভ করে। ঠিক আছে, সায়েন্টিস্ট হিসেবে। ঠিক আছে, তারপরে পিএইচই, পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, তারা জিআইএস ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুট করে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ডিএসটি, ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তারা সায়েন্টিস্ট হিসেবে রিক্রুট করে। ঠিক আছে, ফলে ইঞ্জিনিয়ার এবং সায়েন্টিস্ট গভর্নমেন্ট সেক্টরে এই দুটো হচ্ছে মেজর জায়গা যেখানে জিও ইনফরমেটিক্স স্টুডেন্টরা ওয়েল প্লেসড হচ্ছে। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর। প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে এর পরের স্লাইডটায় আমি দেখাবো কত রকমের মেজর কোম্পানি আছে। সাব কোম্পানিগুলো বাদই দাও, কত রকমের কোম্পানি আছে। অ্যাকাডেমিয়াতে তুমি আসতে পারো, যারা গবেষণা করবে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে, যারা গবেষণা করবে ট্রান্সপোর্ট নিয়ে, সেখানে কিন্তু এবং আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে যারা রিমোট সেন্সিং জিআইএস সম্পর্কে জানে তাদেরকে বলে সবাই তারা খুব ভালো কাজ করছে, করুক চাই না করুক। ঠিক আছে, তাদের একটা আইডিয়া আছে যে হ্যাঁ রিমোট সেন্সিং জিআইএসের কাজ করছে। আর একটা হচ্ছে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন। নন প্রফিট অর্গানাইজেশন মানে এনজিও। ঠিক আছে, এনজিওগুলোও কিন্তু আজকাল জিও ইনফরমেটিক্স ইউজ করছে। তোমরা জানো কি না জানি না, ব্যাংক ইন্স্যুরেন্সের, ঠিক আছে, ব্যাংক ইন্স্যুরেন্সকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য জিআইএস কোম্পানি আছে। কারণ কি, ব্যাংকগুলো যদি তার ইন্স্যুরেন্সের জন্য বেশি টাকা দিতে হয় তাহলে তার লস। ঠিক আছে, ফলে তোমার ভার্নাবিলিটি কম। কোন অঞ্চলে ভার্নাবিলিটি কম, সাপোজ ধরো এগ্রিকালচারের জন্য, এগ্রিকালচারে হয়তো সে লোন দিচ্ছে, যেখানে তার ইন্স্যুরেন্সের জন্য টাকা খরচ হবে, সেই ম্যাপটা কিন্তু সে জেনারেট করে ফেলছে যে এই জিআইএস ইউজ করে। মানে ম্যাপিং অফ ভার্নাবিলিটি, ক্লাইমেটিক ভার্নাবিলিটি অর ফ্লাড রিলেটেড ভার্নাবিলিটি, সেগুলো জিআইএস কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে তারা এই সাহায্যটা নিয়ে তাদের প্রফিটেবিলিটি কিন্তু বাড়াচ্ছে। ফলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো কিন্তু আজকাল জিআইএসের সাহায্য নিচ্ছে। এটা তোমরা হয়তো ভালো করে দেখতে পাচ্ছ না। কি কি ধরনের জিআইএসের জবস হতে পারে? নাম্বার 1 ইজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল অ্যান্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, জিওস্প্যাশিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং। ঠিক আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিগুলো জিআইএসকে খুব মারাত্মকভাবে ইউজ করে। ঠিক আছে, অ্যান্ড কনসাল্টিং। এরপর আছে ড্রোনে জিআইএস খুব, ড্রোন ডেটা প্রসেসিং, মানে যেটা দিয়ে ক্যাপচার করে ইমেজটা তুললো, সেই ইমেজকে অ্যানালিসিসের জন্য জিও ইনফরমেটিক্সের দরকার পড়ে। ঠিক আছে,
Data visualization. This is another area where geoscientists can work. Mapping service. ম্যাপ করার জন্য আমাদের জিও ইনফরমেটিক্সের লোক দরকার। ডেভেলপার, যেটা আমি বলছিলাম, তুমি যদি প্রোগ্রামিং জানো দেন ইউ ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ এ ডেভেলপার অ্যান্ড দ্য স্যালারি প্যাকেজ ইজ হিউজ। অ্যানালিটিক্স, যে ডেটা পাচ্ছি তাকে অ্যানালিসিস করার। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কি এরিয়া ওয়ার মোস্ট অফ দ্য জিও ইনফরমেটিক্স স্টুডেন্ট নাও গেটিং ইনটু analytics job. Extended reality, that is AR and VR. Have you heard augmented reality? ঠিক আছে, দেখবে যে একটা ক্যামেরার মোবাইলের সঙ্গে একটা চোখের উপর একটা দিয়ে থাকে, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, VR বক্স ওরিয়েন্টেড। হ্যাঁ, বা 3Dতে তোমরা যদি সিনেমা দেখতে যাও তখন দেখবে একটা 3D গ্লাস ওরিয়েন্টেড একটাই থাকে, ঠিক আছে, সেইটা। তারপরে সেন্সার সলিউশন মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্মল সেন্সার যদি লাগিয়ে রাখে, ঠিক আছে, টেম্পারেচার মাপার জন্য বা পলিউশন কন্টেন্ট মাপার জন্য, সেটাতেও জিও ইনফরমেটিক্স স্টুডেন্টরা কাজ করতে পারে। আর্থ অবজারভেশন মানে হচ্ছে ইমেজ অ্যাকুইজিশন, ঠিক আছে, স্যাটেলাইট থেকে ইমেজ অ্যাকুইজিশন, সেখানে জিও ইনফরমেটিক্স স্টুডেন্টরা পেতে পারে জব। নেভিগেশন মানে হচ্ছে হাউ ইউ গেট ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস, ঠিক আছে, ওলা উবের নেভিগেট করছে তোমাকে, ঠিক আছে, সেখানেও কিন্তু জিও ইনফরমেটিক্স স্টুডেন্টরা পেতে পারে। লোকেশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে হচ্ছে তুমি যে জায়গাটায় আছো তার আশেপাশে কোনো ইনফরমেশন, যেমন ধরো হটস্পট অ্যানালিসিস, যে কোভিডের সময় বলতো না যে যেখানে বেশি আছে তার আশেপাশে যাওয়া যাবে না, হটস্পট, দিস ইজ লোকেশনাল ইন্টেলিজেন্স, ঠিক আছে। সো দিস সর্ট, মানে এখানে 13টা ডিফারেন্ট ডাইমেনশন আছে যেখানে জিও ইনফরমেটিক্স স্টুডেন্টরা জব পেতে পারে, ঠিক আছে, এবং ডিফারেন্ট কোম্পানিজ আর দেয়ার। কি স্কিল থাকলে ওই কোম্পানিতে যেতে পারবে? 4 ধরনের স্কিল খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিল, আর হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল। টেকনিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল কিন্তু আলাদা, ঠিক আছে। একটায় তুমি একটা জিনিস জানো, কিন্তু সেটাকে কতটা লজিক্যালি তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো, সেটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট হচ্ছে প্রফিসিয়েন্সি অফ জেএস সফটওয়্যার, সেখানে ArcGIS, QGIS, যেগুলো এরপরে তোমরা আস্তে আস্তে শিখবে। রিমোট সেন্সিং, ডিফারেন্ট সফটওয়্যারস আর দেয়ার। আর প্রোগ্রামিং, এখানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু তোমাদের জন্য প্রোগ্রামিং। কারণ কি, একটা জেনারেশন শুধু সফটওয়্যার জেনে কাজ করে বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে। তারা যখন কাজ করে বেরিয়ে গেছে, তার পরের জেনারেশন আর ওই কাজের জন্য ফিট করছে না, কারণ টেকনোলজি চেঞ্জ হয়ে গেছে। তখন তোমাকে জানতে হচ্ছে যে কাজটা এখন হচ্ছে সেটাকে তুমি কিভাবে করবে এবং সেই টেকনোলজিটা কি। এখন টেকনোলজি ডিমান্ড করছে তোমাকে প্রোগ্রামিং জানতে হবে, ঠিক আছে। যে কোনো কোর্স তুমি খুলে নাও জিও ইনফরমেটিক্সের, সেখানে তুমি প্রোগ্রামিং পাবে। ফলে আন্ডারগ্র্যাড থেকেই তুমি যদি একটু লজিক্যাল সেন্স এবং প্রোগ্রামিংয়ের একটু হাতে করে নিয়ে যাও, কারণ কি এখন প্রচুর কন্টেন্ট তোমার আশেপাশে, ইউটিউবে প্রচুর কন্টেন্ট আছে যেখান থেকে তুমি বেসিক প্রোগ্রামিংয়ের নলেজটা গেইন করতে পারো, ঠিক আছে। অ্যানালিটিক্যাল স্কিলের মধ্যে হচ্ছে ডেটা অ্যানালিসিস কীভাবে করবে এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল। যে কোনো জেআইএসের কাজ করতে গেলেই কিন্তু স্ট্যাট একটু জানতে হবে, কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছ ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন আছে। ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন মানে তোমাকে ডেটা র্যাঙ্গলিং করতে হবে, ডেটাকে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে, এবং যখন তুমি ডেটাকে হ্যান্ডেল করবে তখন কোন ডেটা কেমনভাবে হ্যান্ডেল করা যায় এবং কেমন করে তাকে দেখানো যায় তার আবার ডিফারেন্ট থিওরি আছে। মানে সব কিছুকে একটা ইসের মধ্যে দিয়ে পাস করালে হবে না, আলাদা আলাদা ডেটার আলাদা আলাদা রিপ্রেজেন্টেশন, তারা আলাদা আলাদা ট্রিটমেন্ট এক্সপেক্ট করে, ঠিক আছে। 3 নম্বর পয়েন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্টরা কিন্তু মারাত্মকভাবে ল্যাক করছে। এমন হচ্ছে কেস যে স্টুডেন্ট ডোমেইন নলেজে ভালো নয় কিন্তু কমিউনিকেশনে ভালো, সে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। অথচ যে ডোমেইন নলেজে ভালো, কমিউনিকেশনে ভালো নয়, সে চাকরি পাচ্ছে। ফলে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইউ নিড টু হ্যাভ গুড কমিউনিকেশন স্কিল in at least 3 language,
ঠিক আছে, মানে বাংলা তোমার মাদার টাং। এই যতগুলো কোম্পানি তুমি দেখলে এখানটায়, তার বেশিরভাগ কোম্পানি হচ্ছে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি, ঠিক আছে। বাংলাতে সেখানে চলে না, হিন্দি সেখানে অ্যাপ্লাইড হয় না, ফলে তোমাকে ইংলিশ জানতেই হবে, ঠিক আছে। প্রবলেম সলভিং, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, টিমওয়ার্ক, এইগুলো কন্টিনিউয়াসলি ইভলভিং হতে থাকবে। যত তুমি তোমার সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে যাবে এই পার্টগুলো চলে আসবে। কিন্তু কমিউনিকেশন স্কিল, এটা আমি তোমায় বলছি, এটা কিন্তু মানে অন এ ফাইন মর্নিং ইউ ফাইন্ড আউট দ্যাট ইউ আর ভেরি গুড ইন কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ, দ্যাট ডাজন্ট হ্যাপেন, ইট টেক্স ইয়ার্স। সিরিয়াসলি বলছি, 1-2 দিনের গল্প ছেড়ে দাও, 1 সপ্তাহের গল্প ছেড়ে দাও, 1 বছরেও তুমি ঠিক করে উঠতে পারবে কি না সেটাও কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ। কন্টিনিউয়াস কমিউনিকেশন স্কিল কিন্তু করতে হবে। আর 4th পয়েন্ট এসছে, যেটা হচ্ছে আমাদের এই জিও ইনফরমেটিক্সের টেকনোলজি কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে, কন্টিনিউয়াসলি। মেডিকেল সায়েন্সের প্যারালাল চেঞ্জ হচ্ছে। আগে দেখতে যে ডাক্তার অপারেশন করতো, এখন হসপিটালে গিয়ে দেখবে রোবট অপারেশন করছে। টেকনোলজি চেঞ্জ হয়ে গেছে, তার মানে ডাক্তারকে রোবট দিয়ে অপারেশন করার টেকনোলজিটাকে অ্যাডাপ্ট করতে হয়েছে। এখন কিন্তু আমাদের সেই অবস্থা। এত র্যাপিডলি আমার টেকনোলজি এবং ডেটার চেঞ্জ হচ্ছে যে সবসময় তোমাকে কন্টিনিউয়াসলি আপডেটেড থাকতে হবে, কি হচ্ছে। এবং সেই আপডেটেড থাকতে গেলে তোমাকে কন্টিনিউয়াস লার্নিং, তুমি যেগুলো আগে শিখেছো সেগুলো হয়তো তোমাকে ভুলে যেতে হবে, ডিলার্ন করতে হবে। ডিলার্ন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আবার রিলার্ন করতে হবে, ঠিক আছে, নতুন করে শিখতে হবে। সো ডিলার্ন করতে হবে একসময়, পুরোনোগুলোকে অবসোলেটগুলোকে ভুলে যেতে হবে, আবার নতুন করে শেখার জন্য রিলার্ন করতে হবে, ঠিক আছে। ডিলার্ন অ্যান্ড রিলার্ন ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবার তো দেখা গেল যে কি শিখলে কোথায় চাকরি পাবো সেগুলো জানলাম, কিন্তু কোথায় শিখবো? বিকজ জিওগ্রাফি ইজ অ্যাবাউট, or geoinformatics is about where you can shape your skill. So if you look into the public institute, যেখানে তুমি গিয়ে পড়তে পারো, একটা হচ্ছে আনা ইউনিভার্সিটি, one of the oldest institute providing জিওইনফরমেটিক্স কোর্স, ঠিক আছে। কিন্তু এটা বেসিক্যালি open towards engineers who want to pursue BTech and masters in remote sensing and GIS. Okay, but rest of the institutes like Bharatidasan University, and this university is the first university in India in remote sensing and GIS. Geography department M.Tech করানো কিন্তু is not a matter of joke, ঠিক আছে। জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট সায়েন্সের, টেকনোলজির নয়, ঠিক আছে। ফলে যারা টেকনোলজির, যারা তাদের ক্রাইটেরিয়া টু অফার এ কোর্স ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। কিন্তু তাদের সেই অ্যাপটিটিউড ছিল এবং তারা তামিলনাড়ে, এটা এই দুটো তামিলনাড়ে, জম্মু ইউনিভার্সিটি, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, ওরা কিন্তু জিও ইনফরমেটিক্সে কোর্স অফার করছে, মানে MSc in Geoinformatics. NIT Bhopal, one of the best institute right of now is NIT Bhopal, ঠিক আছে। Then IIT Roorkee, IIRS, the best institute. If you can get into that, your life will be full of rose. In West Bengal we have Vidyasagar University, Bardhaman University, Kazi Nazrul University. All these are providing MSc in Geoinformatics. And Shibpur IAEST, they also provide M.Tech in private university, and all this university is good. Private university সঙ্গে পাবলিক ইউনিভার্সিটির ডিফারেন্স যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে প্লেসমেন্টে। দু একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি বা পাবলিক ইনস্টিটিউট বাদ দিয়ে বেশিরভাগেরই প্লেসমেন্টের দিক দিয়ে অতটা নয়, মানে as the institute are not taking much money, their liability is less, ঠিক আছে।
প্রাইভেট ইনস্টিটিউটগুলো এখন হিসেব করছে যে তুমি যে টাকাটা ইনভেস্ট করছো সেটাকে কত দিনে তোমাকে রিপে করা যাবে, রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট। একটা হচ্ছে এসআইজি, সিম্বায়োসিস ইনস্টিটিউট অফ জিওইনফরমেটিক্স। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রাইম ইনস্টিটিউট ইন মহারাষ্ট্র, ভারতী বিদ্যাপীঠ ইউনিভার্সিটি, এটাও মহারাষ্ট্রতে। আর একটা হচ্ছে সাগর জ্ঞান বিহার ইউনিভার্সিটি, এটা রাজস্থানে, ঠিক আছে। এরা জিও ইনফরমেটিক্সের ডিগ্রি প্রোভাইড করে। গ্রাফিক এরা ইউনিভার্সিটি উত্তরাখণ্ডে, তারা প্রোভাইড করে। এনআইআইটি ইউনিভার্সিটি, যারা বেসিক্যালি ইসরির ইসরি মানে ArcGIS-এর কোলাবোরেটর, তাদের ইউনিভার্সিটি আছে একটা রাজস্থানে। বিআইটি মেসরা, যেটা ঝাড়খণ্ডে। বিআইটি ইজ ভেরি রিনাউন্ড ফর ইস কোর্স। আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আছে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, জেএস ইউনিভার্সিটি এবং রিসেন্টলি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, এরা রিসেন্ট খুলেছে। আর একটা ইউনিভার্সিটি যেটা আছে অ্যামেটি দিল্লি, অ্যামেটি ইউনিভার্সিটি দিল্লি, এরাও জিও ইনফরমেটিক্সের ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম অফার করে। নর্থ বেঙ্গলে ইটা আছে, মানে মাস্টার্সটা নেই, ওরা পিজি ডিপ্লোমাটা প্রোভাইড করতো, ঠিক আছে। এরপরে আছে ইমার্জিং টেকনোলজি ইন জিও ইনফরমেটিক্স। একটা হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস, সেখান থেকে রিয়েল টাইমে ডেটা অ্যানালিটিক্স করা হবে, ঠিক আছে। মানে আসছে, কি আসছে। আর হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে, যেটা এখন হচ্ছে যে তোমাদের ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার, ফ্লিকার, এই ডেটাগুলো ইউজ করে বিহেভিয়ার কেমন, একটা জায়গা সম্পর্কে মানুষের কেমন লাইক করছে, সেইগুলোকে, এই লাইক ডিসলাইকগুলোকে অ্যানালিসিস করা হচ্ছে। কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ভাইরাল হবে, ঠিক আছে, ভাইরাল অ্যানালিসিস করা হচ্ছে, ঠিক আছে। মেশিন লার্নিংয়ের মধ্যে প্যাটার্ন রিকগনিশন। এবার আমরা হাই রেজলিউশন ইমেজ পেতে শুরু করেছি। সেই হাই রেজলিউশন ইমেজগুলোকে কি করে আমরা আরও ভালো ল্যান্ড ইউজ তৈরি করতে পারি, ঠিক আছে, সেইগুলোকে মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে আমরা করা হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে রিয়েলিটি অ্যাওয়ারনেস। রিয়েলিটি অ্যাওয়ারনেস এখন আমাদের এখানে আসেনি। AR VR ইউজ করে আমরা আগে থেকে সিমিউলেশন ইমার্শন অ্যানালিটিক্স করা হচ্ছে, যে কি হতে পারে, মানে কোথায় কি ধরনের ডিজাস্টার্স তুমি আগে থেকেই দেখে নিতে পারছো। যদি এই রেইনফল বেড়ে যায় তাহলে ডিজাস্টারটা কোন দিক দিয়ে ফ্লো করতে পারে, ঠিক আছে। বা যদি ফ্লাড হয় তাহলে ফ্লাড হওয়ার ফলে কোন পারের লোকজন বেশি অ্যাফেক্টেড হতে পারে। সো দিস সর্ট অফ থিংস আর হ্যাপেনিং ইন ইমার্জিং টেকনোলজি। ফিউচার ডিরেকশন কোন দিকে যাবে। একটা হচ্ছে জিওস্প্যাশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সেটা আস্তে আস্তে হতে শুরু করছে জিওস্প্যাশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মধ্যে দিয়ে। আর একটা হচ্ছে সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম। সেখানে সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম মানে হচ্ছে বোথ ফিজিক্যাল এন্টিটি, মানে আর ফিজিক্যাল এন্টিটি মানে হচ্ছে পৃথিবীর ধরো কোনো অংশের অবস্থান, এবং তাকে কেন্দ্র করে যে কম্পিউটার ওরিয়েন্টেড, যেটা আমরা বলছিলাম ডিজিটাল টুইনের মাধ্যমে, সেইটাকে তৈরি করা, ঠিক আছে। সেইটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে আমাদের ম্যানেজ করা, অ্যাসেট ম্যানেজ করা বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজ করা অনেক ইজি হয়ে যাবে। সাস্টেনেবিলিটি ফোকাস, মানে এইগুলো হচ্ছে ব্রড থিম যার উপরে কাজ হচ্ছে জিও ইনফরমেটিক্স ডোমেইনে। একটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা মডেল তৈরি করছি এবং সেই মডেলগুলোকে অ্যাপ্লাই করছি জিওস্প্যাশিয়াল ডোমেইনে। তারপরে হচ্ছে সাইবার ফিজিক্যাল স্পেস, যেটাকে আমরা মডেল বলতে পারো, একটা ডিজিটাল মডেল অফ এনিথিং। এরপরে হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি ফোকাস, যা কিছু সাস্টেনেবল তাকে কী করে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। একটা হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জির জায়গায়, আর হচ্ছে আরবান ডেভেলপমেন্টের জায়গায়। দিস আর মানে এটা এরকম নয় যে এটাতেই শেষ, ইট কন্টেন্স মেনি অফ ইটস পাথ। গ্লোবাল কোলাবোরেশন, হ্যাঁ, আগে সাইলো মানে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কাজ হতো, এখন আর একা কাজ করা যাবে করে তুমি বড় কিছু করতে পারবে না, ঠিক আছে। একা 10-এর লাঠি 1-এর বোঝা, ঠিক আছে, সেরকম অনেকটা, যে একা দিয়ে তুমি যেতে পারবে কিন্তু যদি রিলে রেস করা হয় তাহলে অনেকেই হয়তো যারা একসঙ্গে কাজ করবে তারা অনেক বেশি কাজ করতে পারবে। এরপরে হচ্ছে পলিসি অ্যান্ড এথিক্স। পলিসি অ্যান্ড এথিক্সের মধ্যে ডেটা পাইরেসি, ডেটা যেন কেউ কপি করতে না পারে, ঠিক আছে, সেটা একটা পয়েন্ট। ইথিক্যাল কনসিডারেশন অফ ডেটা, জিওস্প্যাশিয়াল ডেটা ইউজেস,
এবং এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, জানো তো। মানে তোমরা এটা জানো কি না জানি না, যে ইন্ডিয়ার নিজস্ব জিপিএসের জন্য, মানে জিপিএস বলা ভুল, জিএনডব্লিউএসের জন্য আলাদা স্যাটেলাইট আছে, IRNSS বলে সেটা, ইন্ডিয়ান রিজনাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম। এবার এইটা কেন করা হয়েছে সেটা কি জানো? কার্গিল ওয়ারের নাম শুনেছে তো? ঠিক আছে, কার্গিল ওয়ারের সময় ইন্ডিয়া ইউএসকে বলে যে আমাকে কার্গিল রিজনের জিপিএসের ডেটা দিতে হবে, কিন্তু আমেরিকা ডিক্লাইন করে দেয়। ঠিক আছে, ডিক্লাইন করে দেয় এটা দেখিয়ে যে ওই ডেটাটা ওর, জিপিএস ওর, ঠিক আছে, ওর শেয়ার করে না তখন। তারপরে ইন্ডিয়া নিজের ডেটা তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করে এবং সেই কারণে কিন্তু IRNSSকেও লঞ্চ করে। আমি বলতে চাইছি যে ডেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, ডেটা ইজ নাও ফুয়েল ফর ইউর ইকোনমি, সেটা কোনোভাবেই যেন পাইরেসি না হয়, সেটাকে সবাই লক্ষ্য রাখে। চ্যালেঞ্জ কী কী আছে জিও ইনফরমেটিক্সের সামনে? একটা হচ্ছে ডেটা প্রাইভেসি, প্রত্যেকটা কান্ট্রির জন্য আলাদা আলাদা ডেটা, সেটাকে যেন সবাই করতে পারে, এবং ডেটার ইন্টারপ্রেটেবিলিটি দরকার। এনশিওরিং প্রাইভেসি অফ জিওস্প্যাশিয়াল ডেটা ফর কালেক্টিং অ্যান্ড শেয়ারিং। দেখবে তুমি চায়নার ডিফারেন্ট মোবাইলকে এখন ইন্ডিয়া কিন্তু খুব স্ট্রিংজেন্টলি হ্যান্ডেল করছে। MI, ওপো, ঠিক আছে, যে মোবাইল কোম্পানিগুলো চায় না, এটা মানে এটা একটা ভাবনা এবং হয়তো কিছুটা সত্যি, যে চায়না কন্টিনিউয়াসলি ওদের যে মোবাইল কোম্পানিগুলো আছে সেখান থেকে ডেটা অ্যাকুয়ার করছে আমাদের লাইফ রিলেটেড, আমাদের লোকেশন রিলেটেড, এবং সেগুলো চায়নার সার্ভারে সেন্ড করছে। ঠিক আছে, সেইটা যাতে না হয় সেই কারণে কিন্তু এই ধরনের ডিফারেন্ট ডেটা পড়ছে, বিকজ অল দ্য থিংস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ ডেটা। ইন্টারপ্রেটেবিলিটি চ্যালেঞ্জ একটা, যে একটা কোম্পানির যে ডেটা তার সঙ্গে আর একটা কোম্পানির ডেটাকে কী করে অ্যাড পার করা যাবে। ঠিক আছে, একটা দেশের যে ডেটা আর একটা দেশের ডেটাকে কী করে ইউজ করতে পারবে। ঠিক আছে, স্কিল গ্যাপ, যত সংখ্যক চাকরি আছে তত সংখ্যক ছেলে মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক আছে, স্কিলের সমস্যা, সেটা দুভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল, একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন। ঠিক আছে, আরটা হচ্ছে ফান্ডিং অ্যান্ড রিসোর্স, ফান্ড পাওয়া খুব সমস্যা কাজ করার জন্য। ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য চ্যালেঞ্জ দ্যাট is currently facing, which I hope in future will be resolved. So in conclusion, কি আমরা দেখতে পারি? আমরা যে পয়েন্টগুলো বললাম, স্কিল সেটের কী আছে, ফার্স্টে আমরা বললাম যে ইন্ট্রোডাক্টিভ একটা আমরা জিও ইনফরমেটিক্সটাকে আলোচনা করলাম, কার সঙ্গে কেমন রিলেশন আছে, এর কী ইম্পর্টেন্স আছে, এবং এরপরে আমরা ক্যারিয়ার অপরচুনিটি দেখেছি, তারপরে আমরা ফিউচার ওরিয়েন্টেশন, এবং লাস্টে আমরা দেখলাম যে কী চ্যালেঞ্জ আছে। উই আর হোপফুল দ্যাট উইথ অল লট অফ চ্যালেঞ্জ জিও ইনফরমেটিক্স will be able to give us a world which is more inclusive, sustainable, and where a lot of activity around Earth will take place, and encourage a pursuit of career of geoinformatics and contribute to the environment. Okay, and this is my contact details. If you have any doubt at any point of time about geoinformatics, you can put me a call or mail me, and this is my LinkedIn ID. You can have your any point you can message me in LinkedIn. I'll be there for you to solve. Yes, question and answer. If you have anything, you can ask me. হ্যাঁ, তখন ওরা বাফারিং তৈরি করে, যে ওদের যে এটিএম আছে সেই এটিএমের কতটা দূরের আর কোনো এটিএম নেই, নাম্বার 1, এবং বেসিক্যালি যে কম্পিটিশনগুলো অ্যারাইজ করে মার্কেট শেয়ারের, সেটার ওপর কিন্তু ওই জিও ফেন্সিং ওরা ইউজ করে। আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট আসপেক্ট যেটা ডে টু ডে লাইফে হচ্ছে,
সেটা তোমরা যদি ইউটিএস ইউজ করো, ইউটিএস ট্রেন টিকিট কাটার সময়, হ্যাঁ ট্রেনের টিকিট, তুমি দেখবে যে তুমি যদি কাছের লাইনে চলে যাও ও কিন্তু তোমায় বলে দেবে হ্যাঁ, মানে ধরো 200 মিটার না, এটা 5 মিটার এখন, ঠিক আছে, 5 মিটারের রেডিয়াসের মধ্যে কিন্তু তোমাকে, তাহলে হাউ ইট ইজ ফাইন্ডিং আউট দ্যাট ইউ আর উইদিন, মানে জিপিএস তো আর রেল লাইনে বসানো নেই, তাহলে ও কী করে জানছে যে তুমি রেল লাইনের 5 মিটারের মধ্যে? দ্যাট মিনস ইট ইজ ডিজিটাইজড, ঠিক আছে। একটা জিও ফেন্স তৈরি করা আছে, একটা ফেন্স তৈরি করা আছে, যার ওপারে গেলেই তুমি কিন্তু আর টিকিটটা কাটতে পারবে না। সো অল থিংস আর নাও ডিজিটাইজড, অ্যান্ড বেসড অন দিস ডিজিটাইজেশন ইউর ফিউচার ভেহিকেল উইল বি ড্রাইভারলেস, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট সেক্টর এখন তুমি যদি লাস্ট 2 to 3 ইয়ার্সের জিআইএসের পেনিট্রেশন দেখো, তাহলে কিন্তু বেশ কিছু সাইট, যেমন ধরো সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাইটগুলো থেকে কিন্তু ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ডেটাতে তুমি পেয়ে যাচ্ছ যে ব্লকগুলো, তাহলে এই ব্লক যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বাউন্ডারি, যার জন্য আমাদের আগে ডিজিটাইজ করতে হতো, সেটা কিন্তু এখন আর করতে হচ্ছে না, মানে দে আর প্রিপেয়ারিং দিস, ঠিক আছে। ওয়াটারশেডের যে বাউন্ডারি, সেটাও কিন্তু আমাদের আগে টোপোশিটদেরকে ডিমার্কেট করতে হতো, এখন উই ডু নট নিড টু ডু দিস, the map is already there, you just need to digitize it, and or if you get it from somewhere you will be able to do this. So government are putting a lot of effort in digitization, বলে না government digitization এর দিকে দৌড়চ্ছে, so this digitization is also happening in this geospatial domain as well, because it is the fuel for economy, এটাই সামনের দিকে ইন্ডিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। So thank you for your patient sharing. I hope many of you will join the geoinformation team in future. ঠিক আছে, কি বলবো, থট প্রভোকিং একটা লেকচার। আমাদের স্টুডেন্ট অনেক কম, কারণ 6 সেমের ওই ইন্টারনাল হয়ে যাওয়ার পরে ওদের একটা আসার প্রবণতা কমে যায়, সেই কারণে। তবে আমাদের এখানে স্টুডেন্ট কিন্তু তোমার ইউনিভার্সিটিতেও আছে। শুভেচ্ছা আর সৌম্যদীপ, আর আমরা আজকে অ্যানাউন্স করছি যে আমাদের 3rd সার্টিফিকেট কোর্স আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এবার আজকে আমরা ঠিক করেছি যে 2nd যেই ব্যাচ, তাদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন হবে। তো মেনলি যারা 6M স্টুডেন্ট ছিল যখন কোর্সটা রান হচ্ছিল, তো তারা অলরেডি এখন বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো সুতরাং তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন জব সেক্টরে এঙ্গেজ রয়েছে বা হায়ার স্টাডিজে এরকম এঙ্গেজ রয়েছে, তারা আসতে পারেনি। তো আমাদের 4th সেমের যেই স্টুডেন্টগুলো রয়েছে, যারা কমপ্লিট করেছে সাকসেসফুলি, তাদের কয়েকজনকে আমি রিকোয়েস্ট করব তুমি একটু হ্যান্ড ওভার করে দাও সার্টিফিকেটগুলো। Finally, the session getting end, such an brainstorming session with so many new ideas and thoughts. Without taking too much time, firstly I take this opportunity of profusely thanking our honorable guest, Dr. Rajiv Sarkar, for his absolutely enlightening and enriching lecture on one of the most pertinent topic of geography subject. In a nutshell, it was an absolute stunner of a session. I once again thank him immensely. I take the opportunity of expressing my sincere regards to the Principal Madam for her extremely proactive role in organizing this kind of absorbing as well as educative seminars in this institution. I profusely thank the audience, mostly comprising our distinguished colleagues, beloved students, the non-teaching staff, for contributing so handsomely to the success of the seminar. A special word of thanks for the Vibrant Students Union, who have always been a source of great support in organizing this kind of events in the college. A special word of appreciation for Arijit for providing us with the necessary technical assistance to ensure that the seminar is a grand success.
Thank you all. Sincerely look forward to arranging many more events of this nature in the not so distant future. So thank you once again. Thank you.